नमस्कार वहाला विद्यार्थीओ, ऑनलाइन शिक्षण में तमारू हार्दिक स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, धोरण 10, प्रकरण 2। भारतनो सांस्कृतिक वारसो, परंपराओ, हस्त अने ललित कलाओ। विद्यार्थीओ, आपणे अगाउना लेक्चर में हस्तकला में माटीकाम, धातुकाम, चर्म उद्योग, हीरामोती काम, अकीक काम, जरी काम, जरतर काम, चित्रकला, काष्ठकला वगैरह पर आपणे अभ्यास कर्यो। तो विद्यार्थीओ, आज आपणे ललित कला विषे अभ्यास करवानो छे। विद्यार्थीओ, अपनी भारतीय संस्कृति वारसो खूब ज समृद्ध रहेलो छे। अपनी कलाओने गणना विश्व में उच्चतम थाय छे, जेमां ललित कलाओ विषयनो आज आपणे अभ्यास करवानो छे। विद्यार्थीओ, गायन, वादन अने नर्तन, त्याने आपजो गायन लगावू, वादन, नर्तन अने विविध पात्रोनी वेशभूषा धारण करी, विविध पात्रोनी वेशभूषा धारण करी कोई कथा के प्रसंग भजवो एटले के नाटक करवू, कोई कथा के प्रसंग भजवो एटले के नाटक करवू ए भारतीय संस्कृतिनी विशेषता रही है। गायन, वादन, नर्तन अने विविध पात्रोनी वेशभूषा धारण करी, विविध पात्रोनी वेशभूषा धारण करी कोई कथा के प्रसंग भजवो के नाटक करवू ए भारतीय संस्कृतिनी विशेषता रही है। जेम के कोई रामायण होय तो रामायणना पात्रो भजववा, राम बनवू, हनुमानजी बनवू, आ रीते विविध पात्रों। पछी महाभारत होय तो महाभारत में अर्जुन बनवू एटले के एनी वेशभूषा धारण करवी, धनुधारी रामनी वेशभूषा धारण करवी। आ रीते कोई कथा होय, ए प्रसंग होय, ए भजववो, नाटक करवू। गायन साथे गावीने संगीतना तालमेल साथे तालबद्ध रीते, गायन, वादन, नर्तन साथे एटले के नृत्य साथे पण, संगीत वगाड़ीने पण कोई कथा के प्रसंग भजववो, नाटक करवू ए भारतनी आगवी विशेषता रही है। विद्यार्थीओ, महाभारत, रामायण जेवा महान ग्रंथों अने कोई भारतीय साहित्यना आधारे, याद रखजो, महाभारत, रामायण जेवा महान ग्रंथों अने अन्य भारतीय साहित्यना आधारे मनोरंजन साथे लोक संस्कार आपवा ए भारत में प्राचीन समय थी थतुं आव्युं छे। महाभारत अने रामायण जेवा महान ग्रंथों अने अन्य भारतीय साहित्य ना आधारे मनोरंजन आपवुं अने लोक संस्कार आपवा ए भारत में प्राचीन समय थी थतुं आव्युं छे। कोई अन्य साहित्य होय एना आधारे लोकोने मनोरंजन आपवुं, साथीने संस्कारो आपवा। रामायण जेवा महान ग्रंथों एनी वेशभूषा धारण करीने समाजने बतावुं के कई रीते सत्यना मार्ग पर चाली शकाय, के आदर्श पुत्र कई रीते बनी शकाय। आ रीते मनोरंजन आपी शकाय अने लोक संस्कार पण आपी शकाय। महात्मा गांधीजी वेशभूषा धारण करी सत्य और अहिंसा ना मार्ग बतावी शकाय, मनोरंजन आपी शकाय। आपणो इतिहास बतावी शकाय कि महात्मा गांधीजी फक्त बे ज हथियारो, सत्य और अहिंसा, आ बे हथियारोना मार्गे देशने आजादी अपावी हती। आ मनोरंजन पण थयुं, साथे लोक संस्कार पण थया। खरेखर आ जे पण आपणी संस्कृति है एना विषे जाणवुं खूब ज रसप्रद रहेलुं छे। विद्यार्थीओ,
એના વિશે જાણવું રસપ્રદ રહેલું છે. રામાયણ મહાભારત વિશે જાણવું એ આપણી સંસ્કૃતિ છે. આપણે એના વિશે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. એના દ્વારા આપણે લોકોને મનોરંજન આપી શકીએ અને સાથે સાથે લોક સંસ્કાર પણ આપી શકીએ, સંસ્કારોનું સિંચન કરી શકીએ. વિદ્યાર્થીઓ, હવે આપણે એના બાદ સંગીત કલા વિશે અભ્યાસ કરશું. વિદ્યાર્થીઓ, ભારતીય સંગીત વિશ્વના અન્ય દેશોથી આપણું ભારતીય સંગીત વિશ્વના અન્ય દેશોથી સ્વર, લય અને તાલની દ્રષ્ટિએ અલગ તરી આવે છે. આપણું ભારતીય સંગીત વિશ્વના અન્ય દેશોથી સ્વર, લય અને તાલની દ્રષ્ટિએ અલગ તરી આવે છે. આ સંગીતમાં 7 જેટલા સ્વરો રહેલા છે. આપણા સંગીતમાં 7 સ્વરો રહેલા છે. કેટલા સ્વર? 7. સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની. કેટલા સ્વર વિદ્યાર્થીઓ? 7 સ્વર. સા, રે, ગ, મ, પ, ધ, ની. કેટલા થયા? 7 સ્વર રહેલા છે. વિદ્યાર્થીઓ, આપણા 4 વેદ પૈકી, આપણા જે પ્રાચીન વેદો છે એમાં 4 વેદ પૈકી સામવેદ, આપણા 4 વેદ પૈકી સામવેદ એ સંગીતનો ગ્રંથ ગણવામાં આવે છે. સંગીતની ગંગોત્રી સમાન છે. આપણા સામવેદને સંગીતનો ગ્રંથ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખવાનું, સંગીતનો ગ્રંથ કયો છે? સામવેદ. આ સામવેદમાં આપેલી ઋચાઓ પણ, સામવેદમાં ઋચાઓ એને આપણે સ્તુતિ તરીકે ઓળખીએ. સામવેદમાં આપેલી ઋચાઓ પણ સંગીતબદ્ધ અને તાલમય સાથે ગાવાની હોય છે. સંગીત અને તાલબદ્ધ સાથે ગાવાની હોય છે. ઋચાઓ સંગીત સાથે તાલબદ્ધ રીતે ગાવાની હોય છે. વિદ્યાર્થીઓ, આપણા સંગીતને 2 ભાગમાં વહેંચી શકાય. આપણા સંગીતને 2 ભાગમાં વહેંચી શકાય. એક શાસ્ત્રીય સંગીત, બીજું લોક સંગીત. આપણા સંગીતને કેટલા ભાગમાં વહેંચી શકાય? સંગીત કલાને 2 ભાગમાં. શાસ્ત્રીય સંગીત અને લોક સંગીત, આ 2 ભાગમાં વહેંચી શકાય છે. સાત સ્વરની વાત કરી ને આપણા સંગીતમાં 5 રાગ રહેલા છે. કેટલા રાગ? 5 રાગ રહેલા છે. જોઈએ આપણે. પેલું શ્રી, બીજું દીપક, ત્રીજું હિંડોળ, ચોથું મેઘ, પાંચમું ભૈરવી. 7 સ્વર. રાગ કેટલા? તો 5. ક્યાં ક્યાં? તો શ્રી, દીપક, હિંડોળ, મેઘ અને ભૈરવી. આ 5 રાગો રહેલા છે. વિદ્યાર્થી, એવું મનાય છે કે આ 5 રાગ ભગવાન શિવના પંચમુખેથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. આ 5 રાગ, જેમાં શ્રી, દીપક, હિંડોળ, મેઘ અને ભૈરવી, એ ભગવાન શિવના પંચમુખેથી ઉત્પન્ન થયેલા છે એવું માનવામાં આવે છે. આપણા સંગીતમાં ગાયન અને વાદન બંનેનો સમાવેશ થાય છે. વિદ્યાર્થીઓ, ભારતમાં
સંગીતને લગતા, સંગીત કલાને લગતા ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયેલા છે. આપણા ભારતમાં સંગીતને લગતા ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયેલા છે. એમાંની વાત કરીએ તો એમાં સંગીત મકરંદ, સંગીત રત્નાકર અને સંગીત પારિજાત, આ ત્રણેય ગ્રંથો વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. સંગીત મકરંદ, સંગીત રત્નાકર, સંગીત પારિજાત, આ ત્રણ ગ્રંથો વિશે આજે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. આમ તો ભારતમાં સંગીતને લગતા ઘણા બધા ગ્રંથો લખાયેલા છે, પરંતુ આજે આપણે ત્રણ ગ્રંથો વિશે ચર્ચા કરીશું. તો સૌપ્રથમ જોઈએ સંગીત મકરંદ. આ સંગીત મકરંદ નામનો ગ્રંથ સંગીત શાસ્ત્રીય અથવા સંગીતના તજજ્ઞ પંડિત નારદે લખેલો છે. યાદ રાખવાનું, સંગીત મકરંદ એ સંગીત શાસ્ત્રના તજજ્ઞ અથવા સંગીત શાસ્ત્રના જ્ઞાતા પંડિત નારદે લખેલો છે. આ ગ્રંથ પંડિત નારદે 900 ઈસવીસન 900ના અરસામાં લખેલો છે. યાદ રાખવાનું, ક્યારે લખેલો છે? તો ઈસવીસન 900ના અરસામાં, એટલે કે આજુબાજુમાં લખેલો છે. તેમાં 19 પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલનું વર્ણન કરેલ છે. યાદ રાખવાનું, સંગીત મકરંદ, તો સંગીત મકરંદ કોને લખેલ છે? તો સંગીત શાસ્ત્રના જ્ઞાતા તજજ્ઞ પંડિત નારદે. કઈ સાલમાં? તો ઈસવીસન 900માં. તો આ સંગીત મકરંદમાં શું આપેલું છે? તો એમાં 19 પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલનું વર્ણન કરેલું છે. યાદ રહી ગયું વિદ્યાર્થીઓ? યાદ રાખવાનું, આ આપણે પરીક્ષામાં ઘણીવાર જોડકામાં પણ પૂછાય, એક વાક્યમાં પણ પૂછાઈ શકે, ખાલી જગ્યામાં પણ પૂછાઈ શકે. યાદ રાખજો, સંગીત મકરંદ ગ્રંથ કોને લખેલ છે? તો પંડિત નારદે. કઈ સાલમાં? તો ઈસવીસન 900ની આજુબાજુમાં, અરસામાં. એમાં કઈ કઈ બાબતો આપેલી છે? તો 19 પ્રકારની વીણા અને 101 પ્રકારના તાલનું વર્ણન કરેલ છે. આ હતો સંગીત મકરંદ. હવે એ પછી સંગીત રત્નાકર ઉપર જોઈએ. એ પછી સંગીત રત્નાકર ઉપર આપણે જોઈએ. સંગીત રત્નાકર એ સંગીત શાસ્ત્રના જ્ઞાતા તજજ્ઞ, એટલે જાણનાર, સંગીતને જાણનાર એટલે તજજ્ઞ કહેવાય, કે સંપૂર્ણ જાણનાર. સંગીત રત્નાકર એ સંગીત શાસ્ત્રના તજજ્ઞ પંડિત સારંગદેવે લખેલો છે. કોણે લખેલો છે વિદ્યાર્થીઓ? પંડિત સારંગદેવે લખેલો છે. આ ગ્રંથની રચના કરેલી છે. વિદ્યાર્થીઓ, પંડિત સારંગદેવ દૌલતાબાદ એટલે કે દેવગીરી ના રહેવાસી છે, રહેવાસી હતા. ક્યાંના? દૌલતાબાદ, જે હાલમાં મહારાષ્ટ્રમાં આવેલું છે. કઈ જગ્યાએ? મહારાષ્ટ્રમાં. દૌલતાબાદ દેવગીરીના રહેવાસી હોવાથી ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના સંગીતથી સુપરિચિત હતા. યાદ રાખજો, સંગીત રત્નાકર કોણે લખેલ છે? તો પંડિત સારંગદેવે.
ક્યાંના રહેવાસી હતા, ક્યાંના નિવાસી હતા? તો દૌલતાબાદ દેવગીરી. હવે દૌલતાબાદ દેવગીરીના રહેવાસી અથવા નિવાસી હોવાથી તેઓ ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના સંગીતથી માહિતગાર હતા. ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના સંગીતથી માહિતગાર હતા. વિદ્યાર્થીઓ, આ સંગીતને, આ જે સંગીત રત્નાકર છે, આ ગ્રંથને વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે આ ગ્રંથને એમ કહેવાય કે વિશ્વનો પ્રમાણભૂત ગ્રંથ ગણાવ્યો છે. સંગીત માટેનો પ્રમાણભૂત ગ્રંથ સંગીત રત્નાકરને કોને ગણાવ્યો છે? તો વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે. યાદ રાખવાનું, કોને ગણાવેલ છે? વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે. જો સંગીતના અંગો જાણવા હોય તો સંગીત રત્નાકર ગ્રંથ એ બેજોડ ગ્રંથ છે કે એના જેવો બીજો કોઈ ગ્રંથ હોઈ શકે નહીં, જો સંગીતના અંગો જાણવા હોય તો. ફરીથી સંગીત રત્નાકર આ ગ્રંથ કોણે લખેલ છે? તો પંડિત સારંગ દેવ. યાદ રાખજો, એક વાક્યમાં, જોડકામાં, ખાલી જગ્યામાં ગમે તે જગ્યાએ પૂછાઈ શકે. સંગીત રત્નાકર ગ્રંથ કોને લખેલ છે? પંડિત સારંગ દેવે. ક્યાંના નિવાસી હતા? તો દૌલતાબાદ એટલે કે દેવગીરીના. હવે ત્યાંના નિવાસી હોવાથી ઉત્તર ભારત અને દક્ષિણ ભારતના સંગીતથી માહિતગાર હતા. પંડિત વિષ્ણુ નારાયણ ભાતખંડે એવું જણાવ્યું કે સંગીત રત્નાકર ગ્રંથ એ વિશ્વનો પ્રમાણભૂત ગ્રંથ છે. જો સંગીતના અંગો જાણવા હોય તો સંગીત રત્નાકર ગ્રંથ એ બેજોડ ગ્રંથ રહેલો છે. એ બાદ વિદ્યાર્થીઓ, આપણે ત્રીજા ગ્રંથ વિશે અભ્યાસ કરીએ, સંગીત પારિજાત. આ સંગીત પારિજાત ગ્રંથ પંડિત અહોબલે લખેલો છે. કોને? પંડિત અહોબલે લખેલો છે. હવે આ ગ્રંથ પંડિત અહોબલે 1665ની આસપાસ, ઈસવીસન 1665માં ઉત્તર ભારતીય હિન્દુસ્તાની લોકો માટે આ ગ્રંથ લખેલો છે. ઉત્તર ભારતીય હિન્દુસ્તાની માટે આ ગ્રંથ લખેલો છે. ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીત પદ્ધતિ માટે આ ગ્રંથ લખેલો છે. કોણે? પંડિત અહોબલે. કઈ સાલમાં? 1665. યાદ રાખવાનું, સંગીત પારિજાત ગ્રંથ કોને લખેલ છે? પંડિત અહોબલે. કઈ સાલમાં? 1665ની સાલમાં. ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીત પદ્ધતિ માટે આ મહત્વનો ગ્રંથ લખેલો છે. ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીત પદ્ધતિ કેવી? 1665માં ઉત્તર હિન્દુસ્તાની સંગીત પદ્ધતિ માટે આ ગ્રંથ લખેલો છે. પંડિત અહોબલે એવું જણાવ્યું કે દરેક રાગ બીજા રાગથી અલગ છે. દરેક રાગ અન્ય રાગથી અલગ છે. દરેકનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. દરેકનું એટલે જેટલા પણ રાગ છે એ દરેકનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. દરેક એકબીજાથી ભિન્ન છે, જુદા જુદા છે. શું જણાવ્યું? સંગીત અહોબલે શું જણાવ્યું? કે દરેક રાગ અન્ય રાગથી અલગ છે. દરેકની અલગ વિશેષતા છે. દરેક રાગનું અલગ સ્વતંત્ર છે, સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે. યાદ રાખો, દરેક રાગ અન્ય રાગથી અલગ છે, દરેકનું અલગ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે ને દરેકની અલગ અલગ વિશેષતા રહેલી છે. પંડિત અહોબલે 29 પ્રકારના સ્વર જણાવ્યા છે. કેટલા? 19 પ્રકારના સ્વર જણાવ્યા છે. યાદ રાખવાનું, સ્વર અહોબલે કેટલા જણાવ્યા છે? તો 29 પ્રકારના સ્વર ગણાવ્યા છે. ફરીથી સંગીત પારિજાત આ ગ્રંથ કોણે લખેલો છે? તો પંડિત અહોબલે.
कई साल में 1665 साल में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति माटे आ महत्वनो ग्रंथ लखेलो छे। तेमणे एवुं जणाव्युं के दरेक राग अन्य रागथी अलग छे, दरेकनुं स्वतंत्र अस्तित्व रहेलुं छे, दरेकने अलग विशेषता रहेली छे ने तेमणे 29 प्रकारना स्वर जणाव्या छे अथवा गणाव्या छे। विद्यार्थीओ आ हता आपणा संगीत शास्त्रना महान ग्रंथों। क्या क्या ग्रंथ? एक तो संगीत मकरंद, पछी संगीत रत्नाकर, त्रीजू संगीत पारिजात। याद रखवानुं, पेलू संगीत मकरंद, बीजू संगीत रत्नाकर, त्रीजू संगीत पारिजात। आ त्रण महत्वना ग्रंथों हता अथवा छे, सॉरी, आ त्रण महत्वना ग्रंथों छे। विद्यार्थीओ, आ ग्रंथों संगीत ग्रंथों लखाना एमां घणा लोकोने संगीत विषे ज्ञान प्राप्त थयुं। घणा लोकोने संगीत विषे ज्ञान प्राप्त थयुं, स्वर विषे, लय, ताल विषे घणुं बधुं एने प्राप्त थयुं। विद्यार्थीओ, अलाउद्दीन खिलजीना समयमां अमीर खुसरो हता एना दरबारमां। अलाउद्दीन खिलजीना दरबारमां अमीर खुसरो हता। आ अमीर खुसरो तेनी शायरी अने संगीत पद्धति थी खूब ज जाणीता बन्या। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजीना दरबारमां अमीर खुसरो हता, तेनी शायरी अने संगीत पद्धतिथी विख्यात बन्या। आथी अमीर खुसरोने तूतीए हिंद तरीके ओळखवामां आवता। अमीर खुसरो ने एना शायरी ने संगीत पद्धति ने कारणे क्या नामे ओळखवामां आवता? तूटीए हिंद तरीके ओळखवामां आवता हता। विद्यार्थीओ, ए समय में घणा बधा भक्ति आंदोलनों शरू थया। ए समय में एटले 15મી 16મી सदी कही शकाय। घणा बधा भक्ति आंदोलनों शरू थया। आ भक्ति आंदोलन की बात करिए तो एमां सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, नरसिंह मेहता जेवा भक्तोना भक्ति अने कीर्तन थी, जेवा भक्तोना भक्ति अने कीर्तन थी आ समाज में भक्तिमय वातावरण थई गयुं। एक चारे बाजू भक्तिमय वातावरण पैदा थयुं। 15મી 16મી सदी दरमियान सूरदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई अने नरसिंह मेहता ना भजनों अने कीर्तनों थी एक भक्तिमय वातावरण पैदा थयुं। आ 15મી सदी दरमियान ते समय में स्वामी हरिदास ना शिष्य बैजू बावड़ा अने तानसेन साथे साथे आपणे गुजरातनी संगीत बेलेदी कन्याओ, संगीत बेलेदीओ कन्याओ, बे कन्याओ तानारीरी पण एनुं पण योगदान रहेलुं छे। जेना स्वर, लय, ताल थी, संगीत थी, भजनों अने कीर्तनों थी एक भक्तिनी सुवास फैलानी थी, एक संगीतनु सौंदर्य अने सुवास फैलानी हती। विद्यार्थीओ, आ हतुं आपणुं संगीत कला। हवे ए बाद आपणे नृत्य कला विषे बात करशुं। नृत्य कला में आपणे अत्यारे फक्त सामान्य माहिती लई लीए। नृत्य कला विषे एमां आपणे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी वगैरह पर आपणे नेक्स्ट लेक्चर में अभ्यास करशुं, परंतु नृत्य कला विषे आपणे सामान्य जानकारी लई लीए। नृत्य कला की बात करिए विद्यार्थीओ, तेमां नृत्य शब्द संस्कृत भाषाना शब्द नृत्य परथी उतरी आवेलो छे। नृत्य एटले नृत्य करवुं। आ नृत्यना आदिदेव
નટરાજ શિવ ગણાય છે. નૃત્યના આદિદેવ નટરાજ શિવ ગણાય છે. એમ કહેવાય કે આ ભારતમાં પૃથ્વીવાસીઓને નૃત્ય વિશે જણાવવા માટે ભગવાન શિવે સ્વર્ગમાંથી નૃત્ય કલા પૃથ્વીવાસીઓને જણાવી હતી એવું મનાય છે. આ નૃત્ય કલામાં આપણે ભરતનાટ્યમ, મણિપુરી, ઓડિસી, કથકલી વિશે અભ્યાસ કરવાનો છે. આ નૃત્ય કલામાં લય અને તાલ સાથે સંગીતનું સૌંદર્ય રહેલું હોય છે. યાદ રાખજો, નૃત્ય કલા ભગવાન શિવ નટરાજ આપેલી હોવાનું મનાય છે. તો વિદ્યાર્થીઓ, નૃત્ય કલા વિશે આપણે ત્યાં સામાન્ય માહિતી લીધી, એ પછી વિસ્તારથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અભ્યાસ કરશું. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.